गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आप क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर कर रहे थे। वो 1.1 एक्सरसाइज आप कर ली सी, तो इस तो बाद नैक्सट आप एक्सरसाइज जी 1.2 कर जा रहे हैं। सो वो क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 स्टेट फस्ट क्वेश्चन की आ स्टेट वैदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आप की दसनिया ने वो स्टेटमेंट्स ने ट्रू ने या फॉल्स ने। जस्टिफाई यूर आंसर, तो आंसर नहीं करो जस्टिफाई करो, स्पष्टीकरण दो। तो फस्ट ट्रू या फॉल्स अपन दसना आप की आ। तो फस्ट की आ एवरी इरैशनल नंबर, एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर। सो आप जिवें प्रीवियस वीडियोज़ की सानू रियल नंबर्स बारे दस्या सीगा, तो वो इरैशनल नंबर्स बारे दस्या सीगा। इरैशनल नंबर्स किहड़े हुंदे आ, पहला रियल नंबर्स देखो किहड़े हुंदे आ। रियल नंबर्स फॉर एग्जाम्पल इत्थे मैं ध्यान नाल देखियो, रियल नंबर्स हुंदे आ जिहड़े बच्चे अपने ये कॉम्बीनेशन होंगे किदा किदा, रैशनल का प्लस इरैशनल का, रैशनल का ते प्लस इरैशनल का कॉम्बीनेशन होंगे जिहड़े रियल नंबर्स होंगे। फिर रैशनल्स दे विच अगे की आ जाते अपने सारे जिन्ने भी इंटीजर आ ऑल, इनू मैं रेज करदा ऑल इंटीजर्स आ जाते, ऑल की आ जाते हैं इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स दे विच किहड़े-किहड़े आ जाते अपने अगे, इंटीजर्स दे विच किहड़े-किहड़े आ जाते हैं, नैचुरल नंबर एंड होल नंबर आ जाते, नैचुरल नंबर एंड होल नंबर। ये सुनो मैं प्रीवियस वीडियोज़ विच सारा दस चुके हैं भी भाई होल नंबर ने जिहड़े 0 तो स्टार्ट होंगे, नैचुरल नंबर 1 तो स्टार्ट होंगे। ऑल इंटीजर दे विच अपने दोवां नूं कंबाइन करिए, नैचुरल नंबर ते होल नूं ऑल इंटीजर कह दिंदे आ, ते इंटीजर दे विच नैगेटिव वालियां वैल्यूज़ भी ऐड हो जांदियां ने, ते उन्हां सारियां नूं आपां की कह सकदे हां, रैशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल किहड़े हुंदे आ, पी बाई क्यू की फॉर्म च लिखे जांदे जिहड़े, ते इरैशनल किहड़े जिहड़े अंडर रूट की फॉर्म दे विच लिखे जांदे आ। रैशनल किहड़े दस्से सीगे जिहड़े पी बाई क्यू की फॉर्म च लिखे जांदे आ, इरैशनल जिहड़े अंडर रूट की फॉर्म दे विच लिखे जांदे आ, क्यों कोई भी हो सकदा विच अंडर रूट दे। तो अज अपनी गल की करनी है एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। की कहता जिहड़ा इरैशनल नंबर आ, जिहड़ा इरैशनल नंबर आ वो कहता एक रियल नंबर हैगा। तो ये गल की आ ट्रू आ, ऑबवियस आ, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू ले लीए, अंडर रूट का 2 ले लो, अंडर रूट का 3 ले लो, जेकर रैशनल ते इरैशनल दे नाल मिल के रियल नंबर बन रहा तो कह सकते कि कोई भी इरैशनल नंबर हो, रियल नंबर तो ऑबवियस भी होगा, रियल नंबर तो होगा। तो जे दे उल्ट कह दें हुण अपना जिहड़ा थर्ड है जिहड़ा ये उल्ट कहा होया भी हरेक रियल नंबर है जिहड़ा वो इरैशनल नंबर हैगा। ये फस्ट स्टेटमेंट दे उल्ट कही हुई स्टेटमेंट भी एवरी रियल नंबर is an irrational number, is an irrational number कि हरेक रियल नंबर है जो इरैशनल नंबर है, बट ये पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन की आ, ये फॉल्स, ये की आ फॉल्स। जिवें फॉर एग्जांपल मैं कहता भी भाई 2 अंडर रूट का मैं 4 ले लो, अंडर रूट का 4 आप ये भी 2 बन गया, स्केयर रूट किया 2 है जिहड़ा 2 एक रियल नंबर का हैगा, 2 एक रियल नंबर का हैगा बट इरैशनल नंबर का नहीं हैगा। 2 एक रियल नंबर आ बट की नहीं हैगा, इरैशनल नंबर नहीं। होर ले लो अपने लो आप 3 ले लो, कल्ला 3 तक रियल नंबर हैगा बट वो है कि नहीं, इरैशनल नंबर तो नहीं हैगा 3। लगी गल समझ। जे उल्ट कहिए कोई भी आप उल्ट ले लीए तो कोई भी अंडर रूट की 3 ले ली, अंडर रूट की 7 ले ली, अंडर रूट की 5 ले ली, so these are values are irrational numbers। ये irrational numbers ने इन्हां नूं आपां रियल नंबर भी कह सकते हैं, इन्हां नूं आपां रियल नंबर भी कह सकते हैं, पर हरेक रियल नंबर नूं आपां irrational नंबर नहीं कह सकते। ये गल ध्यान च रखियो
ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਹਰੇਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਰੂ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਫਾਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮ ਅੰਡਰ 10। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ, ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਇਹ ਤਾਂ 0 ਹੈ ਤੇ 1 ਹੈ ਤੇ 2 ਹੈ ਤੇ 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ -1 ਹੈ ਤੇ -2 ਇੱਥੇ -3। ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਔਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ √m ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ। ਤੇ m ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ m ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, m ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ √ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਸ 3 ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ 9 ਲੈ ਲਿਆ, 9 ਦਾ √ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਿਆ, ਇਹ 2 ਵੀ ਪਿਆ ਡਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ 4 ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ 9 ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ √ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਏ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਦਾ ਲਵਾਂ, ਬਟ 5 ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਦਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 1.41 ਬਣ ਜਾਣਾ। √ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਬਟ 1.41 ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1.41 ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਫਾਲਸ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਫਾਲਸ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇਕਰ √ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਭਰੀਏ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਰੂ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ 2 ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਫਾਲਸ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਸੈਕੰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਰ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟਸ ਆਲ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਇਰੈਸ਼ਨਲ। ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਨੇ ਆਰ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ, ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਨੇ ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ 9 ਲੈ ਲਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ √9 ਦਾ 3 ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਨਾਟ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋ ਆ ਵੀ ਨੋ ਨੋ। if the square root no the square root is not necessary gives value to us a irrational number। भी ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਭਰਦੇ ਹਾਂ √ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਵੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 5 ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਬਟ √ ਦਾ 9 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ
ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, 7 ਲੈ ਲਓ, 7 ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝੀ ਇੱਥੇ, ਇਫ ਗਿਵਨ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ ਨੰਬਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦੀ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਡਰਰੂਟ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕੇਟ ਅੰਡਰਰੂਟ 2 ਔਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਲੋਕੇਟ ਕਰੋ, ਲੱਭੋ, ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਡੀ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦਾ 2, ਅੰਡਰਰੂਟ ਦਾ 3 ਆ ਜਾਏ, ਅੰਡਰਰੂਟ ਦਾ 5 ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਏ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, h ਦੀ ਸਕੁਅਰ p ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, √2 ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ p ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈ 1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 2 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦਾ 2 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦਾ 3 ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦਾ 3 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਡਰਰੂਟ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੁਅਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ 1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੱਸ 1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰੀਏ 3 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਡਰਰੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਪਲ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 0 ਆਵੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਇੱਕ 0 ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਆ ਆਪਣਾ A ਮੰਨ ਲਓ, ਆ ਆਪਣਾ B ਮੰਨ ਲਓ, ਆ ਆਪਣਾ O ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਸ ਵੀ 1 ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ 1 ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਵੇਂ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 1 ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 1 ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੇਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦਾ 2, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ b ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ b ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ c ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦਾ 3 ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਦੀ ਆ। ਜੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦਾ 5 ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦਾ 5 ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਅੰਡਰਰੂਟ ਦੇ 5 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਲੱਸ 1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਲਓ, 4 ਪਲੱਸ 1 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਕਰ 5 ਆ ਗਿਆ, ਅੰਡਰਰੂਟ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 5 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਰੇ 2 ਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1 ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, 2 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, 1 ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, 1 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ, ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 2 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੇ ਬੇਸ 1 ਬਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦਾ 2 ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਪ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਕੰਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਾਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦਾ 2 ਹੋਊਗੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 1.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਵੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।